دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کو کراس کر گئی ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے دنیا کو وار اسٹریٹجی بنانا سکھائی، توپ اور گولے بنانا سکھائے، اور پہلے کوئنز بھی ان لوگوں نے ہی ایجاد کیے تھے۔ پھر ایسا ان کی ہسٹری میں کیا ہوا کہ اس کے لوگ افیم کے نشے میں پڑ گئے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر برٹشرز نے اس کے پورٹس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مگر اس ملک نے اور اس کی قوم نے ہار نہیں مانی اور پھر کم بیک کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی۔ اس ترقی کے سفر میں تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسا کیا ہوا کہ صرف 21 سالوں میں یہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا؟ یہ جانتے ہیں افیم کے نشے سے لے کر دنیا کی سپر پاور بننے تک کے سفر کے بارے میں۔ سب سے پہلے مارکو پولو نے 13 سینچری میں چائنا کا وزٹ کیا۔ اس ٹائم یہ ایک عظیم سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ان کی ڈائنیسٹیز کے ڈاؤن فال کے بعد لوگ افیم کے نشے میں پڑ گئے تھے۔ اس چیز کا فائدہ برٹشرز نے اٹھایا اور ان کے ساتھ ساتھ جرمن، فرینچ نے ان کے پورٹس پر قبضے کرنا شروع کر دیے اور چائنا کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پورٹ سے ٹیکس کا خاتمہ کر دیں اور تاکہ یہ فری ٹریڈ کر سکیں۔ چائنیز ہسٹری میں 19 سینچری کو سینچری آف شیم بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان، جو کہ اس وقت ایک سپر پاور تھی، اس نے اس حالات کا فائدہ اٹھایا اور 1894 میں چائنا پر دھاوا بول دیا۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان نے تائیوان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ برٹشرز، فرینچ اور جرمن کے ظلم و ستم دیکھ کر چائنیز عوام نے ان کے خلاف دھاوا بول دیا اور پہلا ریولوشن آیا 1898 میں۔ یہ ریولوشن خاصا کامیاب نہیں ہوا، لیکن چائنیز عوام نے ہمت نہیں ہاری اور دوسرا ریولوشن یہ لوگ سین یٹ زین کی لیڈرشپ میں لے کے آئے 1913 میں۔ اس ریولوشن میں ہوا یہ کہ کنگ ڈائنیسٹی کو ختم کر دیا گیا اور سان یٹ زین چائنا کے لیڈر بن گئے۔ 1913 کے بعد پھر سیاسی کشمکش چائنا میں چلتی رہی۔ 1945 میں ماؤ نے چینگ کائی شیک کے خلاف 10,000 کلومیٹر کا لانگ مارچ کا سفر کیا۔ اس پہ انہوں نے 24 دریا پار کیے اور پورے چائنا میں ایک لانگ مارچ نکالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لانگ مارچ ایک سول وار میں بدل گئی اور اس سول وار میں تقریباً 70 لاکھ لوگوں کی جانیں گئیں۔ پھر ماؤ چینگ کائی شیک کو چائنا سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی۔ ماؤ جو کمیونزم کو سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر جتنا ایگریکلچر لینڈ تھا اس کو گورنمنٹ کے قبضے میں کر لیا اور انہوں نے ایک کیمپین چلائی 1958 میں جس کو دی گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کیمپین یہ تھی کہ ماؤ اسٹیل پروڈکشن میں انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کو مزدور بنا دیا اور ان لوگوں کے لیے کمپلسری کر دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کرنے کے بعد اسٹیل پروڈکشن میں پارٹ ٹائم نوکری کریں گے اور جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ پبلک کچن میں کام کریں گی اور کھانا بنائیں گی مزدوروں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1958 میں ماؤ نے چوہے، مچھر اور مکھیاں مارنے کی بھی کیمپین چلائی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایگریکلچر فیلڈز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا ریئیکشن بالکل الٹ ہوا کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ایگریکلچر لینڈ کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ یہ چوہے، مکھیاں اور مچھر کھاتے ہیں اور اس کو ہیلدی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غضب یہ ہوا کہ اس سال بارشیں بھی کم ہوئی اور پورے چائنا میں ایک قحط پڑ گیا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور پبلک کچنز بھی خالی تھے۔ چائنا میں کھانے کا قحط پڑ گیا اور تقریباً 4.5 کروڑ لوگ بھوک سے مارے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ترقی جو چائنا نے کی ہے یہ ماؤ کی پالیسیز کی بدولت تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماؤ نے تقریباً 27 سال چائنا پر حکومت کی، لیکن وہ چائنا کو ایک امیر ملک بنانے میں ناکام رہ گئے۔ ماؤ کی موت کے بعد 1976 میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے چائنا کی کمان سنبھالی اور جو پالیسیز ماؤ نے اپنا رکھی تھی اس کے بالکل اپوزٹ پالیسیز اپنائیں۔ انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کو پرائیویٹ کر دیا تاکہ لوگ اس کو اون کر سکیں، اس پہ پروڈکشن کر سکیں اور اس سے زیادہ پروفٹ کما سکیں۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے 1 چائلڈ پالیسی بھی چائنا میں انٹروڈیوس کروائی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک کپل صرف ایک ہی بچہ پیدا کر سکتا تھا اور اگر وہ زیادہ کریں گے تو انہیں ابارشن کرانا پڑے گا۔ ڈینگ یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی ملک وار کرنے کے ساتھ ساتھ ترقی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور 1978 میں امریکہ کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن قائم کیے۔ یہی وجہ بنی کہ یونائٹڈ نیشن میں چائنا کو سیکیورٹی کونسل کی سیٹ بھی مل گئی جو کہ پہلے تائیوان کے پاس تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں مین پاور کی کمی تھی تو ڈینگ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن
प्रोवाइड की लोगों को कि वो टेक्निकली अच्छे बन सकें, और पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को चाइना में आने की दावत दी क्योंकि इनके पास एक चीप लेबर मौजूद थी। इसका फायदा इन्वेस्टर्स को ये होता था कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप प्राइस पर बना लेती थी, और यही वजह है कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल और वॉलमार्ट चाइना में ही अपनी प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इनको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। 1989 के बाद चाइना ने अपनी एनुअल ग्रोथ को 10% से ज्यादा ऊपर मेंटेन करके रखा। चाइना की तरक्की का अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि सिर्फ 1992 में $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना आई। इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना शुरू किया और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस और रोड्स बनाना शुरू कर दिए। इसका फायदा यह होना था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल सकती थी और ट्रेड बहुत अच्छे से हो सकती थी। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स अपनी फैक्ट्री से पोर्ट तक या फिर एयरपोर्ट तक आसानी से ले जाते थे। चाइना ने डैक्सिंग एयरपोर्ट बनाया जो 97 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। इसके बाद उन्होंने चैंगाई रिवर पर तकरीबन 16 माइल्स का ब्रिज भी बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और डैम्स भी बनाना शुरू कर दिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपनी पूरी कर सकें। 1989 में चाइना की इकोनॉमी हालिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर थी, और फिर 2010 आते आते इनकी इकोनॉमी $6.1 ट्रिलियन की हो गई। 2017 में स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इनकी इकोनॉमी $12 ट्रिलियन की हो गई थी, और इस वक्त इनकी इकोनॉमी तकरीबन 17 ट्रिलियन के बराबर है। आपको मालूम है कि जैसे जैसे एक मुल्क तरक्की करता है तो वहां के लोग करप्शन करना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की पहले नहीं देखी। 2010 के आते आते चाइना करप्ट तरीन मुल्कों में शुमार होने लगा। जब शी जिनपिंग 2012 में चाइना के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए हर हद अपनाई। शी जिनपिंग ने हुकूमत में बैठे लोगों के खिलाफ टोटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया, और इवन इनके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स थे उनकी गोल्फ क्लब की मेंबरशिप भी खत्म कर दी, और इन मेंबर्स की तादाद तकरीबन 8.25 लाख की थी क्योंकि ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स गोल्फ क्लब्स में किया करते थे। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2017 तक चाइनीज कोर्ट ने तकरीबन 2.1 लाख लोगों के खिलाफ सजाएं सुनाई, जो के साथ साथ तकरीबन $519 मिलियन ये उन लोगों से निकलवाकर मुल्क में वापस लेकर आए। काफी लोग मुल्क से बाहर भाग गए थे और तकरीबन 1000 के करीब लोगों को इंटरपोल के जरिए शी जिनपिंग मुल्क में वापस लेकर आए। इन पर केसेस चलाए गए और कोर्ट ने इनको सजाएं दी। करप्शन फ्री चाइना के साथ साथ शी जिनपिंग का एक और ख्वाब था जो उन्होंने रियलिटी में तब्दील कर दिया। इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। इन्होंने 2013 में बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट $900 बिलियन के बराबर है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 147 कंट्रीज शामिल हैं। इसमें 2 फास्ट रेलवे ट्रैक्स, 2 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 16,000 माइल्स के बराबर हैं, जो कि चाइना को कनेक्ट करेंगे एशिया, मिडिल ईस्ट, ओशनिया, अफ्रीका और यूरोप से। और इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, चाइना को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना और पूरी दुनिया में ट्रेड करना। ये प्रोजेक्ट न्यू सिल्क रोड से भी मशहूर है क्योंकि 7th सेंचुरी में चाइना इसी रूट के जरिए अपना माल पूरी दुनिया में सप्लाई करता था। इस टाइम चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्योंकि चीप प्रोडक्ट होने की वजह से ये सारी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और अगर हम बात करें ऑयल की तो चाइना इस वक्त सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। ये अपना बेशतर ऑयल मिडिल ईस्ट से लेता है और यही वजह बनी है कि इसके दौरे मिडिल ईस्ट में ज्यादा हो गए क्योंकि वहां से ये युआन में ऑयल परचेज करना चाह रहा है। अपने दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 25% से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि ये अपनी करेंसी को बहुत चीप रखते हैं एज कम्पेयर टू US डॉलर, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स चीप होती हैं, सस्ती होती हैं और सारे ममालिक उसको इजीली बाय कर लेते हैं और ये पैसे कमाते हैं। इसी वजह से चाइना इकोनॉमिकली दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया और चीप लेबर के जरिए चीप इंडस्ट्री लगाई और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये अमेरिका को भी इकोनॉमिकली क्रॉस कर जाएगा और ये दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए।